নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিং এস্পায়াৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ 25টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এইটো পাৰ্ট 3 ভিডিঅ' হ'ব। মই অলৰেডি পাৰ্ট 2 লৈকে ভিডিঅ' দুটা দিয়া আছে। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ নতুবা স্ক্ৰীনৰ সোঁফালে থকা আই বাটনটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ' দুটা চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম পুলিচৰ ছাব ইন্সপেক্টৰৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ আছাম ৰিলেটেড প্ৰায় 600ৰো অধিক কুৱেশ্যনছ সামৰি ভিডিঅ' বনাই ডেছক্ৰিপশ্যনত প্লেলিষ্ট দিয়া আছে। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক, তাত ভিডিঅ'সমূহৰ প্লেলিষ্ট পাব আৰু সেই ভিডিঅ'সমূহ চাওক। মই আশা কৰোঁ সেই ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা আপোনালোকৰ ছাব ইন্সপেক্টৰৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে যথেষ্ট সহায় হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। Our first question number 1. For how long a person who is not a member of either house can become the Prime Minister of the country? কিমান সময়ৰ বাবে for how long a person যিজন নেকি not a member of either house লোকসভা বা ৰাজ্যসভা কোনো হাউচৰে মেম্বাৰ নহয় তেওঁ কিমান সময়ৰ বাবে এখন দেশৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে? এটা চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব অপশ্যন বি for 6 months. Okay, for ছমাহৰ কাৰণে a person who is not a member of either house can become the prime minister of a country. Okay, option B is the correct answer, 6 months. Next is question number 2. Which of the following comes first in the parliament sitting? Parliament or যেতিয়া sitting হয় তেতিয়া তলৰ অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো আগত সকলোতকৈ আগত আৰম্ভ হয়? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, কুৱেশ্যন আৱাৰ। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট আহিব কুৱেশ্যন আৱাৰ, তাৰপিছত আহিব 0 আৱাৰ, তাৰপিছত আহে এজেণ্ডা। অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আৱাৰ। নেক্সট is question number 3. How many days notices are required in the case of short notice questions? Short notice questions বাবে কিমান দিনৰ নোটিছ প্ৰয়োজন হয়? How many days notices are required in the case of short notice questions? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব অপশ্যন ডি, 15 days. Okay, 15 days notice is given in the case of short notice questions. 15 দিনৰ নোটিছ দিবলগীয়া হয় in the case of short notice questions. Option D is the correct answer. Next is question number 4. Where does the question hour mention? Question hour could mention kora ase. Where does the question hour mention? Question hour mention in option A is the correct answer, Representative of People Act. Okay, question hour mentioned in the Representative of People's Act. Option A is the correct answer. Next is question number 5. When does the 0 hour come? 0 hour to parliament sitting or 0 hour hetu ketia ahe hetu khudise. Yara saita option dia ase, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A, after the question hour. Okay, 0 hour comes after the question hour. The time between the question hour and the agenda is called 0 hour. মানে 0 hour তো যেটো question hour পিছত যেটো আৰম্ভ হয় হেতু হল 0 hour আৰু এজেন্ডাৰ আগত যেটো আৰম্ভ হয় হেতু হল 0 hour. Okay, time between the question hour and the agenda is called 0 hour. Option A is the correct answer. 0 hour ওপৰত question খুব আহি থাকে। Next is question number 6. Which statements is are correct? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, মই স্টেটমেন্ট এটা পঢ়ি দিছো। Speaker is a member of the house. Option 2 দিয়া আছে, chairman is also a member of the house. 3 দিয়া আছে, deputy chairman is subordinate to chairman. ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে, only A correct, only 2 is correct, only 2 and 3 is correct, and only 3 correct. চাৰিটা অপশ্যনৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A, only 1 correct. Speaker is a member of the house. Okay, chairman is not a member of the house. 2 নম্বৰ যেটো অপশ্যন দিয়া আছে, chairman is also a member of the house, এটো ভুল, এটো কারেক্ট নহয়। and deputy chairman is not subordinate to the chairman, মানে chairman অধীন নহয়, deputy নিৰ্ভৰশীল নহয়, অধীন নহয়। deputy chairman is not subordinate to the chairman, and chairman is also not a member of the house. Only one is correct, chairman is a member of the house. Option A is correct. Next is question number 7. Who is called the leader of the house? House or leader বুলি মানে কাক কোৱা হয়? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C, prime minister. Okay, prime minister is called the leader of the house. In American setup, the leader of the house is known as majority leader. Option C is the correct answer.
নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এপ্লিকেবল অভাৰ লোকসভা অনলি তলৰ কোনটো অকল লোকসভাৰে এপ্লিকেবল হয় চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব অপশ্যন চি ৰিজল্যুশ্যন ইজ এপ্লিকেবল অন লোকসভা অনলি অ'কে বাকীকেইটা নহয় অনলি অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ৰিজল্যুশ্যন ইজ এপ্লিকেবল অন লোকসভা অনলি নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 হুইচ ষ্টেটমেণ্টছ ইজ আৰ কাৰেক্ট তলৰ কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ চাৰিটা ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে মই ষ্টেটমেণ্ট এটা কৈ দিছোঁ ষ্টেটমেণ্ট 1 দ্য মেক্সিমাম গেপ ইন টু পাৰ্লিয়ামেণ্ট সেশ্যন কেন বি অফ 6 মান্থ 2 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো হ'ল দেয়াৰ আৰ ইউজুৱেলি 3 সেশ্যনছ ইন দ্য ইয়েৰ এইটো কাৰেক্ট হয় এণ্ড 3 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো হ'ল ইট ইজ ছেইড ডেট পাৰ্লিয়ামেণ্ট শ্বুড মিট এটলিষ্ট টুৱাইচ ইন এ ইয়েৰ এতিয়া সুধিছে যে হুইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ গিভেন এবভ ইজ আৰ কাৰেক্ট অনলি 3 1 and 2 অনলি 1 to 3 অল এণ্ড নন ডিত দিয়া আছে নন ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ সুধিছে চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 1 to 3 অ'কে অল অপশ্যনছ আৰ কাৰেক্ট মানে আটাইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে শুদ্ধ 1 2 আৰু 3 এই আটাইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে শুদ্ধ অ'কে দ্য মেক্সিমাম গেপ ইন টু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেশ্যন কেন বি অফ 6 মান্থ ছমাহৰ কাৰণে যিটো মেক্সিমাম গেপ হ'ব লাগে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেশ্যনৰ সেইটো হ'ব লাগিব ছমাহৰ কাৰণে দেয়াৰ আৰ ইউজুৱেলি 3 সেশ্যনছ ইন দ্য ইয়েৰ তিনিটা ছেশ্যন থাকে বাজেট ছেশ্যন মনচুন ছেশ্যন এণ্ড উইণ্টাৰ ছেশ্যন এই তিনিটা হ'ল ছেশ্যন হুইচ আৰ ট্ৰেন্সপায়াৰ্ড থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰ আৰু তিনি ষ্টেটমেণ্টটো যদি দিয়া আছে ইট ইজ ছেইড ডেট পাৰ্লিয়ামেণ্ট শ্বুড মিট এটলিষ্ট টুৱাইচ ইন এ ইয়েৰ দুবাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত মানে মৃত্যু হ'বই লাগে অপশ্যন তিনিওটা অপশ্যনেই ইয়াত শুদ্ধ অ'কে ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব সেইটো হ'ব অপশ্যন চি তিনিওটা ষ্টেটমেণ্টেই শুদ্ধ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 The resolution of removal of speaker is considered when it is supported by dash members. এটা ৰিজল্যুশ্যন স্পীকাৰ এজনক ৰিমুভ কৰাৰ যিটো ৰিজল্যুশ্যন সেইটো কনচিডাৰ কৰা হয় যদি সেইটো কিমানজন মেম্বাৰে ছাপোৰ্ট কৰে কেইজন মেম্বাৰে ছাপোৰ্ট কৰে হ'ব চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অনলি 50 মেম্বাৰ্ছ অ'কে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ দ্য ৰিজল্যুশ্যন অফ ৰিমুভেল অফ স্পীকাৰ ইজ কনচিডাৰ্ড ৱেন ইট ইজ ছাপোৰ্টেড বাই 50 মেম্বাৰ্ছ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ 50জন মেম্বাৰ লাগিব Next is 11 number question. How many maximum number of chairpersons can be nominated by the speaker who could preside in his absence and the absence of deputy speaker? Okay. কিমানজন maximum number chairperson স্পীকাৰে নমিনেট কৰিব পাৰে বা মনোনীত কৰিব পাৰে যেতিয়া নেকি সভাপতিত্ব কৰিবৰ বাবে যেতিয়া তেওঁ উপস্থিত নাথাকে বা স্পীকাৰজন উপস্থিত নাথাকে নতুবা ডেপুটি স্পীকাৰজন যদি উপস্থিত নাথাকে তেতিয়া সভাপতিত্ব কৰিবৰ বাবে কিমানজন চেয়াৰপাৰ্চনক মানে চেয়াৰমেনে নমিনেট কৰি ৰাখিব পাৰে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 10 চেয়াৰপাৰ্চনছ কেন বি নমিনেটেড বাই দ্য স্পীকাৰ অ'কে 10 মেক্সিমাম 10 number of chairpersons can be nominated by the speaker who could preside in his absence and the absence of the deputy speaker. Option B is the correct answer. 10 জন মেম্বাৰ নমিনেট কৰিব পাৰে Next is question number 12. Which of the following was the first deputy speaker of the Central Legislative Assembly? Central Legislative Assembly first deputy speaker জনৰ নাম কি আছিল চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন B Sasidanand Sinha. Option B is the correct answer. Sasidanand Sinha was the first deputy speaker of Central Legislative Assembly. Option B is the correct answer. Next is question number 13. Who of the following fixed the date of election of the speaker? তলৰ কোনে মানে ইলেকশ্যনৰ স্পীকাৰৰ ইলেকশ্যনৰ ডেটটো ফিক্স কৰে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব অপশ্যন চি দ্য প্ৰেচিডেণ্ট Okay, the president decides the date of the election of the speaker. Okay, ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব প্ৰেচিডেণ্ট মানে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেৱল যিজন স্পীকাৰৰ ইলেকশ্যনৰ ডেটটো কেৱল ৰাষ্ট্ৰপতিয়েহে ফিক্স কৰিব পাৰে বা সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰে ডিচাইড কৰিব পাৰে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 Which of the following presides over a joint sitting which is summoned by president? প্ৰেচিডেণ্টে সমন দিয়া মানে প্ৰেচিডেণ্টে আদেশ দিয়া এখন চিটিঙত জইণ্ট চিটিঙত কোনে সভাপতিত্ব কৰিব পাৰে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যোৱাবাৰ এপিএছচিত আহি গৈছে ইয়াৰ যে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ স্পীকাৰ অ'কে স্পীকাৰজনে কেৱল তাত প্ৰিচাইড অভাৰ কৰিব পাৰে স্পীকাৰ হিমছেল্ফ প্ৰিচাইডেড অভাৰ দ্য জইণ্ট চিটিং স্পীকাৰজনে পাৰিব কেৱল জইণ্ট চিটিঙত
প্ৰিচাইডৰ কৰিবৰ বাবে স্পিকাৰজনৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ এটো যোৱাবাৰ আহিছে আৰু আগতো এক্সামত আহিছে যোৱাবাৰ এপিএসসি এক্সামত আহিছে খুব ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন হয় ওকে অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ Next is question number 15. Which of the following is the chairman of all the parliamentary committees of the Lok Sabha? তলৰ কোনজন চেয়াৰম্যান হয় of all the parliamentary committees of Lok Sabha যিখিনি parliamentary committees থাকে সেইখিনি চেয়াৰম্যান কোন চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি স্পিকাৰ স্পিকাৰ ইজ দ্য চেয়াৰম্যান of parliamentary committees while home minister is the chairman of parliamentary affairs committee ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব স্পিকাৰ ওকে যিখিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি লোকসভাৰ যিখিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিজ থাকে তাৰ চেয়াৰম্যান হ'ল স্পিকাৰ আৰু যি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ যিখিনি কমিটি থাকে সেইখিনিৰ চেয়াৰম্যান হ'ল হোম মিনিষ্টাৰ ওকে অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ স্পিকাৰ Next is question number 16. After how many days a seat can be declared vacant if a member remained absent? কিমান দিনৰ পিছত এটা সিট ভ্যাকেন্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় যদি সেই মেম্বাৰজন উপস্থিত নাথাকে ৰিমেইন ভ্যাকেন্ট আৰু ৰিমেইন এবসেন্ট ওকে যদি এবসেন্ট থাকে কিমান দিনৰ পিছত হেতু সিট মানে ভ্যাকেন্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হয় চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি 60 ডেজ মানে দুমাহ যদি তেওঁ উপস্থিত নাথাকে কন্টিনিউ তেতিয়া এটো সিটটো ভ্যাকেন্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হয় however if the house is adjourned for 4 consecutive days then the same is not counted while computing 60 days কিন্তু যদি তেওঁ কন্টিনিউ পাৰ্লিয়ামেন্ট সেশন চলি থকাৰ সময়তো যদি কন্টিনিউ 60 ডেজ উপস্থিত নাথাকে তেতিয়া এই সিটটো ভ্যাকেন্ট বুলি ধৰি লোৱা হয় অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ Next is question number 17. Which of the following schedule is related to the defection? Defectionৰ লগত জড়িত শিডিউলটো কোনটো পাৰ্লিয়ামেন্টত কি কনস্টিটিউশনত কেটা শিডিউল আছে কেটা আৰ্টিকেল আছে কেটা পাৰ্টস আছে এইকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব ওকে ইয়াৰ কোনটো শিডিউল ডিফেকশনৰ লগত জড়িত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ 10th শিডিউল 10 নম্বৰ যিটো শিডিউল এটো হ'ল ডিফেকশনৰ লগত জড়িত ওকে ফাৰ্স্ট শিডিউল সেকেন্ড শিডিউল 7th শিডিউল 8th শিডিউল এটোৰ ওপৰত খুব আহি থাকে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ এ 10th 11th 12th ইয়াটাইকিটা শিডিউলৰ অলপ ভালদৰে চাই যাব খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় 11th আৰু 12th মিউনিসিপালিটি আৰু পঞ্চায়ত তাৰপিছতে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ এই শিডিউল কিটা খুব আহি থাকে অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ Next is question number 18. Which of the following authority provides an oath of affirmation to the members of the parliament? Which of the following authority provides an oath of affirmation to the members of the parliament? মানে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ মেম্বাৰখিনিক শপতনামা যেতিয়া গ্ৰহণ কৰে তাৰ অথৰিটিটো কোনে কৰে কাৰ উপস্থিতিত শপতনামা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ প্ৰেসিডেন্ট তুমি সকলো জানো চাগে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপস্থিতিতে সকলো মানে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ মেম্বাৰখিনি শপতনামা গ্ৰহণ কৰিব লাগে অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ দ্য প্ৰেসিডেন্ট Next is question number 19. Which of the following union territory has the representation in the Rajya Sabha? তলৰ কোনখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি ৰাজ্য সভাত ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছে ইউনিয়ন টেৰিটৰি পৰা ৰাজ্য সভাত ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে পণ্ডিচেৰী দাদৰা নগৰ হাভেলী আন্দামান চণ্ডীগড় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ পণ্ডিচেৰী ওকে এটা বৰ্তমান 2020ত তিনিখন বিশ্বলৈকে তিনিখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছে ৰাজ্য সভাত সেইখন হ'ল পণ্ডিচেৰী দিল্লী আৰু জম্মু কাশ্মীৰ তিনিখনৰ representative আছে only Pondicherry, Delhi and Jammu Kashmir have the representation in Rajya Sabha আৰু বাকি যিখন ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আছে সেইখনৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ৰাজ্য সভাত নাই কে যিখিনি হেয়া নমিনেট কৰে প্ৰেসিডেন্টে নমিনেট কৰে সেইখিনি তাৰ পৰা আহে কেৱল এই তিনিখনৰ পণ্ডিচেৰী দিল্লী আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছে ৰাজ্য সভাত অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ পণ্ডিচেৰী আপোনালোকে অপচন চাই ল'ব অপচনৰ ওপৰত বেছ কৰি উত্তৰটো বনিব Next is question number 20. Which of the following is the number which represents Lok Sabha members as a representative of the state? Which of the following is the number? তলৰ অপচন কেইটা ভিতৰত কিমান জন ৰিপ্ৰেজেন্ট নম্বৰটো খুদিছে কিমান জন ৰিপ্ৰেজেন্টছ থাকে লোকসভাত যিকেইজন নেকি ষ্টেটৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হয় ষ্টেটৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ থকা কিমান জন মেম্বাৰ লোকসভাত থাকে খুদিছে ৰিপ্ৰেজেন্টছ কৰে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ 530 okay 530 members come from
state the maximum limit of the members is 550 and at present there are 545 members who sit in the Lok Sabha. Lok Sabhat maximum যেটো stand হল হেতু হল 550 আৰু তাৰে 530 জন মেম্বাৰ আহে ষ্টেটৰ পৰা আৰু বাকি কেজন নমিনেট কৰা হয় ওকে বৰ্তমান যিকেজন আছে সেইকেজন বৰ্তমান মানে মেম্বাৰৰ সংখ্যা হল 545 545 জন বৰ্তমান লোকসভাৰ মেম্বাৰৰ সংখ্যা at present 545 আৰু ইয়াৰ যেটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেতু অপচন এ 530 যিসকলে ষ্টেটক ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কৰে Next is question number 21. Which of the following constitutional amendment act reduce the age of voting from 21 to 18? তলৰ কোনটো constitutional amendment act সংবিধান সংশোধনী আইনে ভোট প্ৰদানৰ যেটো বয়স হেতু 21 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ ৰিডিউস কৰি দিছিল কমাই দিছিল চাৰিটা অপচন দি আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি 61st constitutional amendment act 61তম সংবিধান সংশোধনী আইনে এই যেটো বয়স ভোট প্ৰদানৰ বয়সটো 21 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ কমাই দিছিল আৰু এই 61st constitutional amendment act হৈছিল 1988 অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ 61st constitutional amendment act 1988 Next is question number 22 which of the following amendment extended the duration of two members in Lok Sabha coming from an Anglo-Indian community Anglo-Indian community পৰা যি দুজন লোকক যি দুজন মেম্বাৰক প্ৰেসিডেন্টে নমিনেট কৰে তেওঁলোকৰ যেটো ডিউৰেশন হে ডিউৰেশনটো কোনটো এমেন্ডমেন্টে এক্সটেন্ড কৰাই দিছিল চাৰিটা অপচন দি আছে কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে তাই ডিউৰেশনটো তেওঁলোকৰ ডিউৰেশন টেনিউটো এক্সটেন্ড কৰা হৈছিল চাৰিটা অপচনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি 95th constitutional amendment 2009 ওকে 95তম সংবিধান সংশোধনী আইন 2009 অধীনত এই লোকসভাৰ যিখিনি এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি মেম্বাৰ আছে তেওঁলোক দুজনৰ যেটো ডিউৰেশন কাৰ্যকালটো এক্সটেন্ড কৰি দিয়া হৈছিল 95th constitutional amendment act 2009 option D is the correct answer Next is question number 23 which of the following authority heads of the political affairs committee heads কোন so এটা অপচন দি আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন prime minister option C is the correct answer correct answer is prime minister the political affairs committee is considered as the most powerful committee of all political affairs committee সবতকে most powerful committee বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু ইয়াৰ যিজন হেড হল সেইজন হল prime minister প্ৰধানমন্ত্ৰী option C is the correct answer next is question number 24 which of the following heads the appointment committee in higher office such as central secretariat তলৰ অপচন কেইটাৰ ভিতৰত কোনজনে appointment committee higher offices such as central secretariat এনে ধৰণৰ central secretariat আদি দৰে higher যিখিনি offices আছে সেইখিনি appointment committee হেড কোন হয় চাৰিটা অপচন দি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন prime minister option D okay D option D is the correct answer prime minister was the head of the appointment committee in the higher offices such as central secretariat okay appointments committee deals with appointments at higher level such as appointments in central secretariat public enterprises banks and financial institution option D is the correct answer prime minister pradhan mantri next is question number 25 and the last question of the video which of the following is an ex official chairman of Rajya Sabha ex officio chairman বুলি কাক কোৱা হয় চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ ভাইস প্ৰেসিডেন্ট হল ex officio chairman of Rajya Sabha ওকে আৰু Rajya Sabhar যিজন চেয়াৰম্যান হেজন কোন হল আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওক আৰু ex officio chairman জন হল ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অপচন এ ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ আৰু যেটা ভিডিওটো ইমান দেখা মৰিছো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে বা হেল্পফুল হৈছে বুলি ভাবিছে তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ